77 ਜੀਮ ਬੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ इस पिंड का नाम इस पिंड की कहानी ते पिछोकड़ बड़ा शानदार गोरे ने बनाई जदों बाहर इस पिंड नूं किन्ने कीता आबाद। इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया के प्रोग्राम लेंदे पंजाब के पिंड दे विच तुहानूं विखालांगे चक नंबर 77 जीम बे मुल्लांपुर। तुसीं रहना है साडे नाल। चढ़दे ते लेंदे पंजाब दे लोकां दा इस पिंड दे नाल खास प्यार। चढ़दे पंजाब दे किस जिले चों आके लोकां ने इस पिंड नूं वसाया। इस पिंड दे विच किहड़ियां सी इतिहासिक थावां, इस पिंड नूं होर किहड़ी लगदी है खास थां, इस पिंड दे विच किन्ने लगदे ने राह, इस पिंड नूं किन्ने कीता सी आबाद। पिंड दे लोकां दी आपसी मुहब्बत प्यार ते सांझ बड़ी शानदार। इस तो इलावा इस पिंड नूं बड़ा इतिहासिक मन्निया जाता है क्योंकि इस पिंड दे विच मौजूद सी एक गुरुद्वारा, पिंड दे विच मौजूद सी खूह। इस पिंड दा आपाशी दा निज़ाम किवें दा है, इस पिंड नूं किन्ने लगदे ने मोगे, इस पिंड दे विच किन्ने मौजूद सी छप्पड़, इस पिंड दे विच हुण किहदी है प्रधानगी, पिंड दे विच किन्ने स्कूल ते किन्नियां ने मस्जिदां। इस पिंड नूं मुल्लांपुर क्यों आख्या जाता है? इस पिंड का इतिहास मिलता है किहदे नाल? इस पिंड दे विच कौन वस रहा सी 47 तो पहले, 47 तो बाद इस पिंड दे ने की हालात, इस पिंड दे विच कदों आई सी बिजली इत्थे मौजूद, इस पिंड दे विच होर की है खास, इस पिंड दे लोकां दा की है रोज़गार, इस पिंड दी सब तो वड्डी किहड़ी है फसल, वाई बीजी विच इस पिंड दा की है मुकाम। सत श्री अकाल, नमस्कार ते अस्सलाम वालेकुम। तुसीं वेख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया प्रोग्राम लेंदे पंजाब दे पिंड दे विच तुहानूं जी आयां नूं आखदे हां। तुहाडा स्वागत है नाजरीन। अज जिस पिंड दे विच असीं पहुंचे हां उस पिंड दा नाम है चक नंबर 77 जीम बे, जिला फैसलाबाद दा यह पिंड है। इस पिंड की खूबसूरती ये वे कि इस पिंड का इतिहास, माजी, पिछोकड़ चढ़दे पंजाब के सिखां दे नाल जाके मिलता है। इस पिंड दियां खूबसूरत गलियां, इस पिंड के खूबसूरत बाजार जिहड़े हैगे ने वो इस पिंड की खूबसूरती नूं दुबाला कर दिंदे हैगे ने। अगर असीं गल करिए लायलपुर शहर की, तो लायलपुर जिहड़ा सर जेम्स लॉयल ने आबाद किया, उस लायलपुर की जिहड़ी कटिंग हुई है उस कटिंग के बिल्कुल मुताबिक चढ़दे पंजाब या लेंदे पंजाब के जिहड़े पिंड हैगे ने, सांझे पंजाब के पिंड वो बिल्कुल उवें दे हैगे ने। अगर असीं गल करिए गुगेरा ब्रांच के पिंडां दी या गल करिए झुमरा ब्रांच के पिंडां दी या रख ब्रांच के पिंडां दी, इस पिंडां दे आले दुआले जिन्ने भी राह हैगे ने या इस पिंडां दे विच इंटरस्ट जिहड़ी हैगी है वो सारी सेम है। वो सारे पिंडां दी कटाई जिहड़ी हैगी है वो बिल्कुल उंज ही हैगी है। सर जेम्स लायल की सोच के नाल लायलपुर सिटी नूं जिहड़ा हैगा कायम किया गया। लायलपुर सिटी के आले दुआले जिन्ने भी पिंड हैगे ने उस पिंडां दी जिहड़ा मुहल्ला वकू असीं इहनूं कवांगे या उस पिंड का जिहड़ा हाता कवांगे वो भी उंज ही है। उस पिंड दियां चौरस डब्बियां, उस दे अंदर फिर एक डब्बी, फिर सेंटर च खूह बनाने तो बाद आले दुआले पिंड कायम कर दिता गया। तो पिंड दियां फसलों नूं जिहड़ा हैगा वो पानी लाने लई मुख्तलिफ किस्म के मोगे जिहड़े ने वो ला दिते गए। अगर असीं गुगेरा ब्रांच की गल करिए तो गुगेरा ब्रांच जिहड़ी हैगी सब तो वड्डी नहर है, उस नहर के जरिए जिहड़ा हैगा वो मोगियां के जरिए फसलों नूं पानी दिता जाता। इस तरीके नाल
ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਮਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਆਪਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੋਗਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਫਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਖਤਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੰਝ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਝ ਘਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੈਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜੰਝ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਜੰਝ ਘਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਫਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵਰਟਸ ਅਗਰ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਸੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਝ ਘਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਦ ਨੇ ਤੇ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। जनाब मेरा नाम मोहम्मद असलम है, वालिद शेर मोहम्मद है। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ 47 'ਚ ਇੱਧਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 62 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਮਝੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ 77 ਜੀਂਬੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਇਹਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜੋਧਾ, 76 ਜੋਧਾ, 78 ਜਵੱਦੀ, 88 ਇਕੱਲਾ ਹੀ 88 ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ 70 ਮਨਸੂਰਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੁਧਾਰ, 67 ਸੁਧਾਰ, ਇਹ 250 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਾਰ ਦੇਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਡਿਸ਼ਕੋਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ 89 ਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਆਉਣਾ, ਠਿਕਰੇ ਵਾਲੇ ਆਉਣਾ, ਅਗਰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਖੁੜੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਟਰਵੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈਗੀ ਅਮੀਪੁਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਮਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖੇ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਖੁਦ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਖਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ,
ਇੱਕ ਉਹ ਪਰੇ ਅੱਡਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਜਾਫੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਰਹੀ। ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4 ਤੋਂ 5 ਖੂਹ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੌਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਗਈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੱਪੜ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਛੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਸ਼ਕਾ ਭਰ ਕੇ ਜੀ, ਘੜਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਛੀ ਨੇ 2-2 3-3 ਘੜੇ ਭਰ ਦੇਣੇ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਫੇਰ ਭਰ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ ਆਪੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਘਰ ਸੀ, 35 ਤੋਂ 36 ਘਰ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਖਸੂਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਤਿੰਨਾਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਘਰ ਹੈਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਰਾਏ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਦਰੀ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਜੱਟ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। 4 ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਨ, ਡੋਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਮੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ 4 ਬਰਾਦਰੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਅੰਸਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਲਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। 2 ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ, 2 ਪੱਤੀਆਂ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਬਲਿਊਦੀਨ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਸੂਦੀ ਕੋ ਰਹਿਮੇ ਸ਼ਾਹ ਚੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਆਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲੀਮ ਖਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਯੂਬ ਖਾਂ ਬਣਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਥਾਣਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਜਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਟੋਰਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਟੌਡ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ 2 ਮਰਬਿਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਰਬਿਆਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ 22 ਬੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 70.5 ਮਰਬੇ ਹੈ ਜੀ, 70 ਮਰਬੇ 22 ਬੀਜੀ ਵਾਲੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਾਨੀ ਰਕਬਾ ਵੀ ਹੈਗਾ 10-12 ਮਰਬੇ, ਬਾਕੀ ਨਹਿਰੀ ਰਕਬਾ 2 ਮੋਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਮੋਗੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਕਮਾਦ ਅਤੇ ਕਣਕ ਜੀ, ਗੰਦਮ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਫਸਲ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਰਜੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੀਜ ਲਈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੀਜ ਲਈ, ਕਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਤਿਲ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਮਕਈ ਕਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਕਈ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ। ਮੇਨ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਗੰਦਮ ਅਤੇ ਕਮਾਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 78 'ਚ ਵੱਧੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਸਾਡੇ 7 ਮਸਜਿਦਾਂ, 2 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 4 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਡਾ ਖਾਸ ਕੋਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਜੀ, ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤਾ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆਇਆ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ,
ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁੱਜਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਟ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਸਭ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਹੈ। ਭਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਫੌਜ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਸਭ ਸਾਂਝੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਭ ਸਾਂਝੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਚੰਦ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, 2-4 ਦਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਮੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਭ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ।